નમસ્કાર, આપ સૌ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનો ખાસ કાર્યક્રમ આપણું ગુજરાત અને હું છું આપની સાથે કિશન તિવારી। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ આપણે સૌથી પહેલા મહત્વના સમાચારથી। વાત કરીએ આપણે વડોદરાની, તો વડોદરામાં ભગવાન બુદ્ધનો જે અવશેષો હતા તેને ફ્લેગ ઓફ કરીને તેને રવાના કરવામાં આવ્યા છે। જો આપણે વાત કરીએ તો વડોદરા શહેરમાં આવેલા મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ખાતે ભગવાન બુદ્ધના પવિત્ર અવશેષોને શ્રીલંકા મોકલવા સંદર્ભે વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા। હવે ઉલ્લેખનીય છે કે ભગવાન બુદ્ધના પવિત્ર અવશેષો MS યુનિવર્સિટીના આર્કિયોલોજી વિભાગમાં સંરક્ષિત રાખવામાં આવ્યા છે। હવે આ અવશેષોને શ્રીલંકાના કોલંબો શહેરમાં યોજાનારા આંતરરાષ્ટ્રીય બુદ્ધિસ્ટ સંમેલન માટે સંપૂર્ણ સુરક્ષા સાથે દિલ્હીથી વિશેષ વિમાનમાં મોકલવામાં આવશે। આ સંમેલન દરમિયાન ભગવાન બુદ્ધના અવશેષોને શ્રદ્ધાળુઓના દર્શનાર્થે મૂકવામાં આવશે, જેને લઈ વિશ્વભરના બુદ્ધ અનુયાયીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। આ કાર્યક્રમ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ભગવાન બુદ્ધના અવશેષોના દર્શન કરી પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી। સાથે સાથે પરંપરાગત રીતે ગાર્ડ ઓફ ઓનર પણ આપવામાં આવ્યું। આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ ભગવાન બુદ્ધના પવિત્ર અવશેષોને ખાસ સુરક્ષા વ્યવસ્થા સાથે વિમાન મારફતે દિલ્હી લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને જ્યાંથી તેમને આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાન દ્વારા શ્રીલંકા કોલંબો શહેર પહોંચાડવામાં આવશે। आपका आभारी हो, उन्होंने समय निकाला और अवशेष लेने के लिए वहाँ समारोह में आए, इसलिए मैं मनपूर्वक आभारी हूँ। MS यूनिवर्सिटी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि ये जो हमारे पास अनमोल ठेवा है वो पूरे भक्तों के लिए हम श्रीलंका में एग्जीबिशन में पूरे दर्शन होंगे, सब पूरे भाविक उनका दर्शन ले सकेंगे। ये हमारे लिए निश्चित पूर्ण गौरव की बात है। ગર્વની વાત તો હંમેશા હતી જ, કારણ અમારે પાસ ભગવાનનું અવશેષ હતું। અમને અમારા विश्वविद्यालय के फैकल्टी मेंबर्स ने कई मेहनत से ये हमको अवशेष मिला। बहुत सालों जो हमने श्रद्धा से संभाल के रखा था, आज ये अवशेष जा रहे हैं बाहर, हिंदुस्तान से बाहर। प्रधानमंत्री जी के साथ में जा रहे हैं। वो एक इसलिए हमारे लिए एक बहुत गर्व का ये है कि पहली दफ़ा हमारे प्रेसिंग से भगवान के अवशेष बाहर जा रहे हैं, तो हमको चिंता भी है, गर्व भी है, और ठीक तरह से जाए और वापस आए, ये भी हमें इसका भी हमने पूर्ण व्यवस्था करी है। नेशनल म्यूज़ियम के लोग यहाँ आए, उनके साथ बातचीत करके फिर हमने हमारा सहमत किया कि हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ठीक से जाना चाहिए, ठीक से आने चाहिए। यह हमारी बहुत बड़ी चिंता थी, लेकिन उन्होंने बहुत तकलीफ़ ली है। सभी चीज़ के लिए हमारे स्टाफ ने भी, हमारे फैकल्टी के मेंबर्स ने भी, आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट के सभी ने बहुत मेहनत करके इसके लिए एक व्यवस्था करी है। बहुत सुंदर कास्केट बनाया है, जिससे कि वहाँ पहुँचने के बाद भी संभाल के रख सके, और जहाँ जहाँ वो दर्शन करने के लिए लोग आएंगे। श्रीलंका में बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ भगवान बुद्ध के दांत रखे हुए गए हैं, टूथ रखा है, और ये लेकिन हमारे पास जो इतनी पवित्र और मूल्यवान वस्तु है वो हम दे रहे हैं आज, तो हमें इसका गर्व भी है। और मुझे बहुत आनंद है कि इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको आदर देने के लिए आज हमारे चीफ मिनिस्टर भी यहाँ आए, तो मैं उनको भी अभिवादन करती हूँ। और मुझे खुशी है कि वो इस कार्यक्रम के लिए आए, क्योंकि इसी आने के वजह से उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इसकी महानता बढ़ी, और हमारे विश्वविद्यालय के लिए तो बहुत बड़ी बात है। और हमें आनंद है कि वो अच्छी तरह से सब ये अवशेष भगवान ही जा रहे हैं, ऐसे कहना चाहिए, और हमारे लिए है कि हम उनको आदर से भेजें। अवशेष की वजह से यूनिवर्सिटी मंदिर बन गया, लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। क्या हमारी इच्छा है कि हम एक अच्छा मंदिर, ये हमारा ये मंदिर ही बन गया है।
हमारा जी मैडम। ये सरस्वती मंदिर तो है ही विश्वविद्यालय, पर ये एक मंदिर के अंदर एक दूसरा मंदिर, और हम चाहते हैं कि हम अच्छी तरह वापस आने के बाद मुझे प्लान है कि हम एक छोटा स्तूपा बना के भगवान के अवशेष उसमें रखें, जिससे कि लोगों को दर्शन करने को आने को भी एक सुविधा हो जाए, और हमारे विश्वविद्यालय में भी अच्छी तरह से इसका संभाल हो और हम इसको सब ये હવે સમાચારોમાં તરફ આપણે આગળ વાત કરીએ અમદાવાદની તો અમદાવાદ શહેરના મણિનગર વિસ્તારમાં આવેલી દુર્ગા સ્કૂલમાં ધોરણ 6 માં અભ્યાસ કરતા અને એક જ બેન્ચ ઉપર સાથે બેસનારા એક વિદ્યાર્થીએ ખાસ વિદ્યાર્થી સાથે બોટલમાં પાણીમાં આ બોટલની જે એક દવાઓ ભેળવી અને અમદાવાદના મણિનગર વિસ્તારમાં આવેલી દુર્ગા સ્કૂલની છે આ વિદ્યાર્થીએ પાણી પીધું હતું અને ત્યારબાદ તરત જ વિચિત્ર ગંધ આવી હતી અને તેની તબિયત પણ વધારે ખરાબ ન થાય અને તેથી બાળકને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો। આ સમગ્ર બાબત સ્કૂલના ધ્યાને આવતા ત્યાં વિદ્યાર્થીના માતા પિતાને પણ બોલાવી અને આ બાબતની જાણ કરાઈ હતી। ગોળી નાખનાર જે વિદ્યાર્થી છે તેને અત્યારે સ્કૂલ મોકલવાની ના પાડવામાં આવી છે અને આ સ્કૂલે આ ઘટના અંગે ડીઓને જાણ ન કરાતા જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી રોહિત ચૌધરીએ સ્કૂલને સોકોલ્ડ એક નોટિસ ફટકારી છે। અમદાવાદની મણિનગરની એક શાળામાં એવી ઘટના બની હતી કે એ ઘટનાની તપાસ કરતા એવું જાણવા મળેલું કે એક વિદ્યાર્થીએ બીજા વિદ્યાર્થીની પાણીની બોટલમાં કોઈ ગોળી નાખેલ હતી અને બીજા વિદ્યાર્થીને ત્યારે સ્મેલ આવતા એમણે શિક્ષકને રજૂઆત કરી હતી। શિક્ષક તેને તરત જ ડોક્ટર પાસે લઈ ગયા હતા અને ડોક્ટરે તપાસતા વિદ્યાર્થી તંદુરસ્ત રહ્યા હતો। બીજા દિવસે શાળામાં બાળક વિદ્યાર્થી છે એ નિયમિત અભ્યાસ અર્થે પણ આવે છે અને આ ઘટનાની જાણ થતા સદર શાળાના સંચાલક અને આચાર્યને પાસેથી ખુલાસો શિક્ષણાધિકારી દ્વારા માંગવામાં આવ્યો છે અને શિક્ષણ નિરીક્ષકને પણ વિગતવાર તપાસ કરી અને અહેવાલ માંગવામાં આવ્યો। હવે સમાચારોમાં તરફ આપણે આગળ વાત કરીએ અમરેલીની તો અમરેલીના વાંકિયા નજીક રોડ ઉપર સાઈડમાં હનુમાનજીના મંદિર સાથે ગાડી અથડાવવાની એક ઘટના બનવા પામી હતી। રોડની અંદર સ્થિત હનુમાનજી મંદિરની ડેરી સાથે 4-વ્હીલર ગાડી અથડાવાથી તૂટી ગઈ હતી અને આ અકસ્માતની ઘટના જોઈ આસપાસના લોકો પણ દોડી આવ્યા હતા। આ ઘટનામાં કાર ચાલકને સામાન્ય ઈજા પહોંચી હતી અને જોકે આ ઘટનાનો વિડીયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે। હવે આ તરફ આપણે આગળ વાત કરીએ વલસાડની તો વલસાડના ઉમરગામ પોલીસે ગૌમાંસ તસ્કરીના રેકેટને ગણતરીના દિવસોમાં જ ઉઘાડી પાડ્યો છે અને 2 આરોપીઓને કાયદેસરની પકડમાં લઈને જેલ મોકલ્યા છે। વિગતો અનુસાર જણાવી દઈએ કે 6 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સંજાણ ભિલાડ રોડ વંકાસ 3 રસ્તા નજીક એક શંકાસ્પદ ગ્રે કલરના જ્યુપિટર મોપેડમાંથી કુલ 51.640 કિલોગ્રામ ગૌમાંસ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો અને જેમાં અંદાજિત કિંમત રૂપિયા 10.328 હતી 10,328 હતી અને સાથે મોપેડ સહિત કુલ 3.30 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરો 30,000નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે અને પીએસઆઈ આર.એસ. ચૌધરીની દેખરેખ હેઠળ તપાસ ચાલી હતી જેમાં મોપેડ ચલાવનાર અનવર શહાદત હુસૈન જેની ઉંમર વર્ષ 43 અને ગૌમાંસ પૂરું પાડનાર જાકીર ઇબ્રાહીમ રહેમાન જેની ઉંમર વર્ષ 59 ને 1 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ અટકાયત કરવામાં આવી હતી। આ બંને આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડ પણ મેળવવામાં આવ્યા છે। વલસાડની ઉમરગામ પોલીસ દ્વારા ગૌવંશ સંરક્ષણ કાયદાની અમલવારી અને ગૌમાંસ ગેરકાયદેસર હેરાફેરી સામે કડક કાર્યવાહી કરી છે અને જેના કારણે કાયદો વ્યવસ્થા પ્રત્યે લોકોમાં વિશ્વાસ વધ્યો છે। હવે આ તરફ વાત કરીએ આપણે સુરતની તો સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં ટીપી સ્કીમ નંબર 49, 50 અને 51 અને અન્યાયી રિઝર્વેશનના વિરોધમાં મોટું જન આંદોલન થયું છે। શહેરમાં 1 લાખ જેટલા લોકો આ સ્કીમથી અસરગ્રસ્ત હોવાના કારણે રેલીમાં જોડાયા। 60 થી વધુ સોસાયટીઓ અને અનેક પરિવારોને અસર પહોંચી છે અને જેમાં કેટલાક ઘરો અને દુકાનો તૂટી ગઈ છે। વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન કતારગામ દરવાજા પરથી આવેદનપત્ર લઈને લોકો પાલિકા કચેરી પહોંચ્યા અને અધિકારીઓને પોતાની જે માંગ હતી તે રજૂ કરી। મહિલાઓ અને યુવકો બેનરો સાથે રેલીમાં જોડાયા હતા। લાંબા સમયથી આ મામલામાં
રજૂઆત કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ જણાવી દઈએ કે આ ન્યાય હજુ સુધી મળ્યો નથી. આ કાર્યક્રમ દ્વારા લોકોએ ટીપી સ્કીમ અને રિઝર્વેશન નાબૂદ કરવાની સ્પષ્ટ માંગ વ્યક્ત કરી છે. તો હવે સમાચારોમાં આ તરફ વાત કરીએ આપણે અમરેલીની. તો અમરેલીના રાજુલાના વાવેરા ગામે કોળી સમાજ અને આહિર સમાજ વચ્ચે બગદાણા પછી ઉભા થયેલા વૈમનસ્ય વચ્ચે ધારાસભ્ય હીરાભાઈ સોલંકીએ મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. વાવેરા ગામે કોળી સમાજના સમૂહ લગ્નોત્સવ પ્રસંગે હીરાભાઈ સોલંકીને સન્માન આપવામાં આવ્યું. હીરાભાઈ સોલંકીએ આ પ્રસંગે આહિર સમાજ દ્વારા યોજાતા જે સમૂહ લગ્નોત્સવ છે તેને બિરદાવતા જણાવ્યું હતું કે ઉત્સવમાં સમાજને નવી દિશા આપનારું બંધારણ બનાવે છે. આ બગદાણા વિવાદ બાદ હીરાભાઈ સોલંકીએ આહિર સમાજના કાર્યક્રમ અને સમૂહ લગ્નોત્સવની વખાણ કરતા સામૂહિક એકતાને મજબૂત બનાવવાનું મહત્વ પણ ઉજાગર કર્યું છે. અમારે એમાં પછી 1 વર્ષ સમજો ભેરાઈમાં સમૂહ લગ્ન છે તો બીજા વર્ષે ગેપ આપવાનો અને ત્રીજા વર્ષે પાછો સમય એટલે 1 વર્ષે ગેપ આપવાનો. અને જ્યારે ગેપ આપીએ ને ત્યારે કદાચ કોઈને ક્યાંય લગ્ન હોય તો એક પણ લગ્ન કરવાના નહીં, બીજા વર્ષે સમૂહ લગ્નમાં જ કરવાના. આવું જ્યારે બંધારણ એના સમાજનું કે ત્યારે કોઈ પણ આવું બંધારણ થાય તો મને. તો હવે આ તરફ આપણે વાત કરીએ વલસાડની. તો વલસાડ શહેર અને અન્ય વિસ્તારોમાં પુસ્તક પરબ દ્વારા શિક્ષણ અને વાંચન સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપતી અનોખી પહેલ અંતર્ગત લીલાપુર પ્રાથમિક શાળા વલસાડમાં સુવિધાસભર પુસ્તકાલય શરૂ કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પુસ્તક પરબ વલસાડ દ્વારા 250 પુસ્તકો ભેટ આપવામાં આવ્યા, જેમાં ખાસ ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષાના બાળકોને ઇતર વાંચન તરફ પ્રેરિત કરે એવા ઉપયોગી પુસ્તકોનો સમાવેશ થયો હતો. આ પહેલનો મુખ્ય હેતુ બાળકોમાં વાંચન ક્ષમતા વિકસાવવી અને ભાષા સમૃદ્ધિ કરવી અને ખાસ શબ્દ ભંડોળ વધારવાનો છે. આ કાર્યક્રમનું આયોજન આચાર્ય કરશનભાઈ અને સમગ્ર શાળા સ્ટાફે સુંદર રીતે કર્યું હતું. આ પુસ્તકાલયનું ઉદ્ઘાટન ડોક્ટર આશા ગોહિલ અને શશિકાંતભાઈ લાડના હસ્તે થયું હતું. આર્થિક સહયોગ ભારતી સતીશ મલ્લિક અને તુષાર જે દેસાઈ તરફથી મળ્યો અને પુસ્તક પરબ વલસાડની આ પહેલ વાંચે ગુજરાત અભિયાનને સાર્થક કરતી એક પ્રશંસનીય કામગીરી બની છે. તો હવે આ તરફ વાત કરીએ આપણે આગળ સુરતની. તો સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં 44 વર્ષીય સીમાબેન વાઘાણી દ્વારા આપઘાતની એક દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે. વરાછા 904 એફિલ્ડ ટાવરમાં રહેતા સીમાબેને ઝેરી દવા પીને આ પગલું ભર્યું હતું. તેને સૌપ્રથમ વિનસ હોસ્પિટલમાં અને ત્યારબાદ સિમ્સ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ લાવવામાં આવ્યા હતા. પરિવારના જણાવ્યા અનુસાર સીમાબેનને 25 વર્ષથી તેમના સાસરા પક્ષ દ્વારા હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા હતા અને જેના કારણે તેમને આ દુઃખદ નિર્ણય લીધો. સીમાબેનના પતિ સુનિલ વાઘાણી ડાયમંડની ઓફિસમાં નોકરી કરે છે અને તેઓના 2 પુત્ર પણ છે, જેમાં એક પુત્ર 22 વર્ષનો છે અને બીજો 24 વર્ષનો છે, જે કેનેડામાં અભ્યાસ કરે છે. મૃતક સીમાબેનના ભાઈ પરેશભાઈ તુલસીભાઈ સુતરિયા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ઘર કંકાસ અને હેરાનગતિના કારણે સીમાબેન આ પગલું ભર્યું. પરિવાર દ્વારા આ મામલે ન્યાય મળવો જોઈએ અને જવાબદાર સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ પણ કરવામાં આવી છે. ત્યારે વરાછા પોલીસે આપઘાતનો ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. મારું સુતરિયા ઈશાબેન. બેન આજે ઘટના ઘટી તેના વિશે શું કહેશો? બસ હું એક જ ખાલી કહેવા માંગુ છું કે મારી નણંદને એને મને એન્ડ સુધી કીધું હતું કે આ વસ્તુ હું ક્યારેય નહીં કરું. એ આધ્યાત્મિક લેવલની હતી, એ વસ્તુ કરે એમ જ નહોતી. આ એને કોઈ જબરદસ્તીથી એને કરાવ્યું હોય, બસ એને કરાવ્યું હોય કે એને કર્યું છે જબરદસ્તી, આ વસ્તુ કરી એમ જ નહોતી મારી. કોના પર આક્ષેપ છે આપને? કોના દ્વારા આ કરાવવામાં આવ્યું તેના આક્ષેપ? એના ઘરના બધા સભ્યો એકો એક ટોર્ચર કરે, મીટિંગ ના બોલાવીને અમને બધાના નામ દે. મેન ઓલો કમલેશ બહારનો વ્યક્તિ છે, એને ઘરની અંદર હું બોલવાની જરૂર હોય. બેન કેટલા સમયથી ટોર્ચર કરવામાં આવતું? છેલ્લા મહિનાથી 1 મહિનાથી સતત ટોર્ચર એની ઉપર કરતા હતા. સતત અમને બોલાવે, અમને એક પણ શબ્દ ન બોલવા દે અને એ છોકરી પર બધા આક્ષેપો નાખે, આવી છે તેવી. ખુદ કમલેશ એમ કીધું તમારે જવું છે, એ કે
હું મારી હારે કહું તો મારી હારે બી આ શરૂ થઈ જાય. આવા શબ્દો મારા ઘરે આવીને ખુદ ઈ માણસ કહી ગયો. ચૂપચાપ સાંભળ્યું. એનો ઘરવાળો સુનિલ ઉભો હતો, એને ચૂપચાપ સાંભળ્યું. મને એમ થયું ઠીકાર છે એના ઘરવાળાને કે આ વસ્તુ ઈ સાંભળે છે. આવું ખોટા આક્ષેપો નાખ્યા એ છોકરી માથે. મારથી સહન નથી થતું. મારી બેનનું ન્યાય જોઈએ, બીજું મારે કાંઈ ન જોઈએ. મૃતક બેન નું શું નામ છે? એનું સીમાબેન છે. કયા કારણસર દવા પીધી? માનસિક ટોર્ચર હોય એવું અમારું અનુમાન છે. શું નામ છે બેનનું? સીમાબેન સુનિલભાઈ વાઘાણી. સીમાબેન ને સંતાનમાં 2 બાળક છે. ઓકે. શું કારણો, કઈ પહેલા કોઈ કારણોસર કોઈ ઝઘડો થયેલો? ઝઘડો અવારનવાર એને થતો આવવાનો. લગભગ મેરેજની લાઈફના 25 વર્ષ થયા છે અને અમને અવારનવાર આ બાબતે એ લોકો બોલાવતા. એમાં લાસ્ટ લગભગ મહિના દિવસની અંદર કે બહુ મોટા પાયે આ લોકોએ કંઈક ચાલુ કર્યું હતું. એમાંથી એમને એ લોકો અવારનવાર બોલાવીને ટોર્ચરિંગ કરતા. એટલે અમે લોકો એવું ડિસાઈડ કર્યું કે બેન આપણને ફોન કરે તો આપણે એનો ફોન રિસીવ કરવાનો. જમાઈ કે એના પપ્પા, એના મમ્મી અથવા એની નણંદ અથવા એક અધર વ્યક્તિ એ લોકોએ રાખેલો છે, કમલેશ નામ છે એનું, અને યોગી ચશ્માની દુકાન ચલાવે છે. એ વ્યક્તિનો ફોન આવે તો આપણે ફોન રિસીવ નહીં કરવો. બેનનો ફોન આવશે તો કરશું. પણ એ જાણકારી આપણને મળી કે બેનનો ફોન એ લોકોએ 15-20 દિવસ પહેલા લઈ લીધો હતો. એટલે બેન પાસે કોઈ ફોન નહોતો અને સુનિલ ફોન કરતો હતો. એના માનસિક ટોર્ચરથી થાકીને અમે ફોન ઉચકવાનો બંધ કરી દીધો. એની યારે કોઈ અમારે વાર્તાલાપ કરવાની થતી નહોતી. જો કંઈ પણ વાર્તાલાપ અમે કરીએ તો નાનો પોઈન્ટ પકડીને અમને લોકોની માનસિક ટોર્ચર વધતું હતું. એટલે અમે એને લોકો કનેક્શન કાપવા બાબતને નક્કી કરી લીધું કે આપણે એ લોકો સાથે કોઈ વાત કરવી નહીં. પર્સનલ બેનનો ફોન આવે તો વાત કરશું. આપઘાત કર્યો તો એના કેટલા દિવસ થયા? આપઘાત કર્યો લગભગ રવિવારે કંઈક ઘટના બની છે. કેટલા વાગે ટાઈમ આપણને નથી ખબર. અને આપણને જાણ મળી એને લગભગ સાંજે એ લોકો જયારે હોસ્પિટલમાં જે તે સમયે દાખલ કરી ત્યારે ફોન આવ્યો હતો કે આ સીમાએ આવું ઘટના કરી છે. રવિવારની ઘટના, આજે 3 દિવસ થયા, ડેડ બોડી હજી સુધી સ્વીકારવા નથી આવી. શું માંગ આપની? અમારે એને પેલો ફોરેન્સિક રિપોર્ટ કરાવવો છે. પોલીસ દ્વારા શું કાર્યવાહી? પોલીસ દ્વારા તો એ સમયે અમે પોલીસને જોયા નહોતા. ત્યાં હોસ્પિટલ એ ભાડ્યા નથી પોલીસને. સવારે જયારે રિલીઝ આ લોકોએ કર્યું 8 વાગે કે ભાઈ આના હવે કઈ ધબકારા પૂરા થઈ ગયા છે, એટલે અમે લોકો દોડીને હોસ્પિટલ ગયા. ત્યાં તો બધું કાર્યવાહી બધી પતી ગઈ હતી. કયા પોલીસ સ્ટેશન? હવે આગળ તરફ વાત કરીએ આપણે તો વલસાડના તિથલ રોડ પર BSNLની ઓફિસમાં દારૂની મહેફિલનો એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ઓફિસનો વોચમેન અને પારડીની એક ખાનગી કેન્ટીનનો કર્મચારી મહેફિલ માણતા ઝડપાયા હતા અને દારૂના નશામાં ધમાલ મચાવતા લોકોએ પોલીસને જાણ કરી. પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને આરોપીઓને ત્યાં અટકાયત કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ત્યારે આપણે વાત કરીએ તો સરકારી ઓફિસમાં દારૂની મહેફિલ ચાલતી હોવાથી સમગ્ર મામલે ચકચાર મચી જવા પામી હતી અને જેને લઈને સ્થાનિકો તરફથી પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. હવે સમાચારોમાં આ તરફ આપણે આગળ વાત કરીએ સાબરકાંઠાની. તો સાબરકાંઠા જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા હિંમતનગરની મેડિકલ કોલેજ ખાતે ટ્રાફિક અવેરનેસને લઈને 1 માસ ચાલેલા વિવિધ કાર્યક્રમોના અંતે હવે સમાપન સમારોહ યોજાયો હતો. આ સમારોહમાં જિલ્લા પોલીસ વડા ડોક્ટર પાર્થરાજસિંહ ગોહિલ, ડીવાયએસપી કુલદીપ ન્યાયી તેમજ ટ્રાફિક પોલીસના કર્મચારીઓ ત્યાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રાષ્ટ્રીય માર્ગ સલામતી માસની ઉજવણી દરમિયાન ખાસ કરી સાબરકાંઠા જિલ્લામાં 1 મહિના સુધી વિવિધ જાગૃતિ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા હતા અને જેમાં વિવિધ પોલીસ મથક વિસ્તારોમાં ચિત્ર સ્પર્ધા, ડ્રાઈવરો માટે આંખોની તપાસ કેમ્પ, ઓવર સ્પીડના કેસ, હેલ્મેટ અને સીટ બેલ્ટ અવેરનેસ કાર્યક્રમો પણ યોજાયા હતા. અકસ્માતમાં જે ઘાયલ થયેલાઓ હતા તે લોકોને પણ મદદરૂપ થવા માટે રક્તદાન કેમ્પનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે ટ્રાફિક અવેરનેસ માટે બાઇક રેલી તેમજ રન ફોર ટ્રાફિક અવેરનેસ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં 1200થી વધુ લોકો જોડાયા હતા. સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસ દ્વારા રાષ્ટ્રીય માર્ગ સલામતી માસની ઉજવણી આજે રોજ પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ સંપૂર્ણ માસ દરમિયાન જે છે એ અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની ટ્રાફિક અવેરનેસ માટેની પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું, જેમાં ચિત્ર સ્પર્ધા, રિફ્લેક્ટર્સ લગાડવા, આઈ ચેકઅપ કેમ્પ્સ કરવા, ઓવર સ્પીડિંગના કેસીસ કરવા, તે ઉપરાંત હેલ્મેટ અવેરનેસ, પછી સીટ બેલ્ટ અવેરનેસના કાર્યક્રમો પણ કરવામાં આવેલા હતા. જે લોકો એક્સિડન્ટનો ભોગ બને છે તે લોકો માટે રક્તદાન કેમ્પનું પણ આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. એક બાઇક
અવેરનેસ રેલી પણ આયોજિત કરવામાં આવી હતી, જે આશરે 250 કિલોમીટરની રેલી હતી અને આખા સાબરકાંઠા જિલ્લાને તેમાં કવર કરવામાં આવેલું હતું. 25 તારીખના રોજ સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે એક રન ફોર ટ્રાફિક અવેરનેસનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું, જેમાં આશરે 1200 થી 1300 લોકોએ તેમાં ભાગ લીધો હતો અને તેના દ્વારા ખૂબ જ બહોળી સંખ્યામાં આપણે લોકો સુધી ટ્રાફિક અવેરનેસ માટેનો જે મેસેજ છે પહોંચાડી શક્યા હતા. તે ઉપરાંત જે પિયુષભાઈ અને એમની ટીમ છે તેના દ્વારા 26 જાન્યુઆરીનો રોજ એક ખૂબ જ સારા ટેબ્લો નિદર્શન માટેની તૈયારી પણ સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસ સાથે સંકલનમાં કરવામાં આવી હતી અને એક ખૂબ જ ટ્રાફિક અવેરનેસ માટેના તમામ મુદ્દાઓને આવરી લેતું એક કોમેડીથી ભરપૂર અને લોકો સુધી મેસેજ પહોંચાડી શકે તેવું એક સ્કીટ જે છે તે અહીંયા મેડિકલ કોલેજ ખાતે આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું અને તેના દ્વારા અમે સર્વે નાગરિકોને અમારી એ જ વિનંતી છે કે આપ સૌ લોકો ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરો, પોલીસને સાથ સહકાર આપતા રહો અને કોઈ પણ પ્રકારનું ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ નો આપ ભોગ ન બનો તેવી અમારી આપને શુભકામના પણ છે અને ક્યાંય કોઈ પણ જગ્યાએ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ જો જોઈ જાઓ તો રાહવીર યોજનાનો ઉપયોગ કરી વધુમાં વધુ લોકોને આપ મદદરૂપ. હવે સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ આપણે રાજકોટની. તો રાજકોટમાં ફરી એકવાર નબીરા કાર ચાલક દ્વારા અકસ્માત સર્જાવાની ઘટના સામે આવી છે. આ તકે આપણે વાત કરીએ તો આજરોજ રાજકોટના એરપોર્ટ રોડ પાસે આવેલા મારુતિનગર 1માં બપોરના 11 થી 12 વચ્ચે એક ટાટા કંપનીના પંચકારના 25 વર્ષીય કાર ચાલક દ્વારા ઓવરટેક કરતી વેળાએ સ્ટેરિંગ ઉપર કાબુ ગુમાવતા કાર આગળ રહેલા એક કાર અને અન્ય 2 સ્કૂટરો સાથે અથડાઈ હતી, જેમાં કાર સહિત બંને નાના વાહનોને પણ ભારે નુકસાની જોવા મળી હતી. સાથે જ સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી, પરંતુ ત્યારે હાલ અકસ્માત સર્જનાર કારના ચાલક યુવક દ્વારા કાર સહિત અન્ય વાહનોમાં થયેલા જે નુકસાન છે તે અંગે કાર અને બાઇકના માલિકો સાથે નુકસાનની ભરપાઈ કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે અને તેમજ નુકસાન થયેલા જે કારના માલિક દ્વારા જોખમી રીતે કાર ચલાવતા લોકોને અપીલ પણ કરવામાં આવી છે કે જ્યારે પણ કાર ચલાવો ત્યારે સિટી વિસ્તારમાં અને ખાસ કરીને શેરી ગલીઓમાં વાહનો ધીમે ચલાવવા જોઈએ અને જેથી કોઈ પણ ગંભીર અકસ્માત ન સર્જાય. જિગ્નેશભાઈ, શું તમારા વિસ્તારમાં તમારી કાર સાથે અકસ્માત સર્જવાની ઘટના સામે આવી હતી? હા, સવારના 11:30 આસપાસ જે ભાઈ કાર લઈને ટાટા પંચ લઈને આવતા હતા એનું ધ્યાન ન રહેતા ગાડીને પાછળની બાજુ ટક્કર લાગેલી અને આગળ જે 2 વાહન સ્કૂટર પડ્યા હતા એને બી ટક્કર લાગતા આગળ ને પાછળ બંનેમાં નુકસાન થયેલું છે, કારમાં અને સ્કૂટરમાં પણ. કાર કોણ ચલાવતું? એક 25-26 વર્ષના ભાઈ હતા, ચડાવતા હતા અને ધ્યાન ન રહેતા લાગી ગઈ ટક્કર. તમારી ગાડીમાં કેટલું નુકસાન થયું? નુકસાન જાજુ છે, આગળ પાછળ ઘણું બધું નુકસાન છે, બમ્પર ને બધું એમ. અન્ય કોઈ કેટલા વાહનો નડફેટ લીધા હતા? એક FZ બાઇક અને એક મારું જ એક્ટિવા. કઈ રીતે અકસ્માત કઈ રીતે સર્જાયો, તમે તેમની સાથે વાત કરી? હા, વાત કરતાં ભાઈનું એવું કહેવાનું થયું કે ભાઈ સામેથી વાહન આવતું હતું, સાઈડમાં લેવા ગયા પણ વધારે અડી ગયું કહેવાનું થયું એનું. લોકોને શું અપીલ કરશો? અપીલ ખાસ એ જ કે ભાઈ આવી રીતના કાર પાર્ક કરેલી હોય, બરાબર છે, નાના બાળકો રમતા હોય, કોઈ ગૃહિણી કામ કરતી હોય અને આવું થાય તો અકસ્માત વધુ ગંભીર પરિણમે છે. તો આ અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.